एक बॉडी की स्ट्रेंथनिंग, एक्सरसाइज, कार्डियो, सिर्फ 1 घंटा आप अपनी बॉडी को दे सकते हो और इनफ है आपकी बॉडी के लिए। और मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बाद 3 मंथ्स का जब मेरा बेबी था तो मैंने साथ में ही स्टार्ट कर दी एक्सरसाइजेस आफ्टर आस्किंग माई डॉक्टर। रोटी, दाल, सब्जी से हेल्थ नहीं बनती है। सो कुछ इनोवेटिव भी कर सकते हैं, जैसे आप एक पूरा फ्रूट का बाउल ले सकते हैं और उसको खा सकते हैं। देन ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, पिज़्ज़ा में सॉसेस ना ऐड कीजिए बट ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करके, और वो टेस्टी भी हो जाएगा ग्रीन चटनी ऐड करके, और आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। नी है ना, वो मैं अपना 20 साल बाद रिप्लेस कराया, और रिप्लेसमेंट तो बाद मैनू मतलब कि 1 साल तो मैं बहुत सफ़र किया कि बिकॉज मेरी बॉडी 'ਚ एनर्जी नहीं सी। डॉक्टर्स ने जो रिकमेंड किया वो मैं करी गई, बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी बॉडी नहीं चल पा रही सी। एक्सरसाइज ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਵੰਡਰਡ ਆਈ ਮੀਨ ਸਰਵਾਈਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਸਟਿਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕ ਨੂੰ मूव करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਿਫ ਨੈਕਨੈਸ हो जाती है। आपको जब टाइम मिलता है आप कर सकते हैं। वैसे बेस्ट है इफ़ यू डू इन द मॉर्निंग में खाली पेट ना करिए, पानी का गिलास या एक बनाना लेके आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। योगा ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਸਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਵਕਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੀਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सो मच। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸਮਾਲ ਕਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਟਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਐਕਸਰਸਾइज करते हो? एक दिन में सिर्फ 1 घंटे की एक्सरसाइज इनफ होती है। आपको एक बॉडी की स्ट्रेंथनिंग, एक्सरसाइज, कार्डियो, सिर्फ 1 घंटा आप अपनी बॉडी को दे सकते हो और इनफ है आपकी बॉडी के लिए। और मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बाद 3 मंथ्स का जब मेरा बेबी था तो मैंने साथ में ही स्टार्ट कर दी एक्सरसाइजेस आफ्टर आस्किंग माई डॉक्टर। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये एक जर्नी, बिकॉज मुझे इतना पसंद आने लग गया फिटनेस, योगा, देन हेल्दी ईटिंग, कि वो जर्नी इतनी अच्छी गई कि देन वी स्टार्टेड अप दिस यंग ग्रैनी और फिट मॉमी का पेज, जिसमें सारा हमने फिटनेस का बताया, योगा का बताया, हेल्दी ईटिंग का बताया, और अब हमने एक नया डाइट का भी स्टार्ट किया हुआ है। और इस पेज में अगर मैं ममा का बताऊं तो इनका बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है इस पेज के लिए, क्योंकि ममा सर्टिफाइड हैं एक्यूप्रेशर में, और ये बॉडी एलिमेंट्स और एक्यूप्रेशर में सर्टिफाइड हैं, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ इस पेज के लिए। तो आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो अभी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी हमें क्या खाना चाहिए। एक तो हम घर पे हैं, वी आर वेरी बोर्ड, बाहर से भी खा नहीं सकते है ना, इट्स नॉट सेफ, तो घर पे ऐसी क्या नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं हम, बिकॉज रोज़ वही दाल सब्ज़ी खा के बहुत सारे लोग बोर हो चुके हैं। अब ये है कि अपनी बॉडी में कुछ कुछ चीज़ें, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जो टाइम चल रहा है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर अस। सो कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप उसमें विटामिन सी, पानी में नींबू डाल के 2 नींबू स्क्वीज़ करके आप पूरा पानी ले सकते हैं, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे। देन नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ रोटी, दाल, सब्जी से हेल्थ नहीं बनती है। सो कुछ इनोवेटिव भी कर सकते हैं, जैसे आप एक पूरा फ्रूट का बाउल ले सकते हैं और उसको खा सकते हैं। देन ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, पिज़्ज़ा में सॉसेस ना ऐड कीजिए बट ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करके, और वो टेस्टी भी हो जाएगा ग्रीन चटनी ऐड करके, और आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। सो येस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ।
स्नैकिंग की बात करें तो व्हाट इज़ द बेस्ट स्नैक दैट यू वुड रिकमेंड? स्नैक्स की अगर बात करें तो स्नैक्स में हमारे पास सब हेल्दी ऑप्शंस हैं। जैसे आजकल फूल मखाने हैं, वो सबसे रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो फूल मखानों को आप टॉस करके हल्का सा रोस्ट करके आप मतलब अच्छे, इट्स अ गुड स्नैक फॉर बोथ टाइम। आप ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਡ ਟੀ ਨਾਲ ਪੀਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਟੀ ਨਾਲ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਫਲੇਵਰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਸਟਡ ਪੀਨਟਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਨੈਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਰਮੁਰਾ। ਮੁਰਮੁਰਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੋਸਟਡ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੁਰਮੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਚਨੇ, ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਨਟਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਨੈਕਿੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਟ ਗ੍ਰੈਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਗ੍ਰੈਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੀ ਗਈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੰਡਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਿਕਚਰਸ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਨੀਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ, नीचे बैठ के मैं उन्होंने पिक्चर भेजी। कहना आई कांट बिलीव दिस के मिसेस भाटिया कि आप ऐसे बैठ सकते हो। तो उन्होंने डॉक्टर, मेरे डॉक्टर ऑर्थो सर्जन है डॉक्टर विकास मेहरा, चंडीगढ़ से बड़े फेमस हैं, उन्होंने अपने पेज पे मेरी पोस्ट लगाई कि देखो कि आई कैन नॉट इवन आई बीइंग अ डॉक्टर आई कांट बिलीव कि दिस यंग लेडी शी इज़ इनटू 60 ईयर्स और वो इस तरह अपने नीज के भार रिप्लेसमेंट तो बाद बैठी हुई है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਸ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ 25 ਈਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੇਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲਿੱਤੀ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਆਈ ਮੀਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੈਰਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਮੈਂਸ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਗ੍ਰੈਨੀ ਫਿਟ ਮੋਮੀ ਦਾ ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ। सो ये यंग ग्रैनी बिकॉज आजकल जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत ही ज़्यादा बूस्टिंग प्लेटफॉर्म है। सो ये यंग ग्रैनी फिट मॉमी का पेज का आइडिया, क्योंकि हम लोगों जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों की आपस की बॉन्डिंग, हम लोग इकट्ठे एक्सरसाइज करते थे, फिटनेस एक्सरसाइज, ईटिंग हैबिट्स, इवन विनाश को हम बीच में बिठा के करते थे। एंड ही इज़ सो फॉन्ड ऑफ दादी कि वो इतना ज़्यादा मतलब अगर ममा एक्सरसाइज जो करेंगे वो सेम एक्सरसाइज करेगा, सेम डांस करेगा। सो देन आई थॉट कि यंग ग्रैनी फिट मॉमी हम खुद को तो इंस्पायर कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट टू इंस्पायर पीपल कि वो भी बोलें कि आपकी वजह से हमने हार नहीं मानी। सो येस, सो दिस यंग ग्रैनी फिट मॉमी आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को लगता है समीरा के बाद समीरा रेड्डी के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ हमारी जोड़ी है जो ये सास बहू की जोड़ी सामने आई है समीरा रेड्डी के बाद।
माँ बेटी की तो बहुत है ना, माँ बेटी की बहुत जोड़ियाँ हैं सब सोशल मीडिया पे, बट हमारी समीरा रेड्डी के बाद वी आर द सेकंड पर्सन जिनकी सास बहू की जोड़ी है। नहीं तो ऑल मीडिया शोज सास बहू ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਟ ਫॉर ਬਟਰਿੰਗ, ਬਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਸੋਪਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਟ ਹੋਮ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ एक्सरसाइजेज भी करने हैं, तो हाउ डू यू मैनेज? जनरली मैनेजमेंट जो आती है वो ऐसे आती है कि आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलिए। जैसे मैंने आपको बताया कि विरांश हमारे साथ एक्सरसाइज करता है, हम उसको डांस करने का इतना शौक है, वो शायद हमसे ही आए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हम एरोबिक्स नहीं करते, हम डांस कर लेते हैं क्योंकि उसको मज़ा आता है। देन एक्सरसाइज जो हम करते हैं, अगर हम पुशअप्स करेंगे या जो भी करेंगे, हम फास्ट म्यूज़िक लगा के करते हैं सो दैट वो भी इंजॉय करें। मॉर्निंग रूटीन ये हमारी है बिकॉज वी हैव 5 मेंबर फैमिली। ये हमारी मॉर्निंग रूटीन है कि 15 मिनट्स हम पांचों ने बैठ के प्राणायाम करना ही करना है। स्पेशली ये जो लॉकडाउन का टाइम आया उसमें हमने ये मॉर्निंग रिजीम बना ही ली, तो विरांश भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है इस चीज़ को। सो इसीलिए मतलब इट्स लाइक अ फैमिली थिंग। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आपका सारा वर्कआउट रूटीन भी निकल आता है उसमें से। जी आंटी, आई एम श्योर कोई भी थानू देखेगा ना इस वक्त तो अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा दैट यू आर 60 बट यू हैव मेनटेन्ड योर सेल्फ टू सच अ बिग लेवल कि ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇਵੋ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਈਨ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਬਟ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਐਸੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨਸ ਹੈ, ਬੈਕ ਪੇਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ ਕਰੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਪੌਂਡਿਲੋਲਿਸਥੀਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰੰਟ ਬੋਡੀ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫੀਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਮ ਵੇ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦਾ ਇਟਸ ਅ ਮਿਰੇਕਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰੇਕਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਜ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਟਾਵਲ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਵਲ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ ਹੈ, ਟਿਪੀਕਲ ਪੋਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਥਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ, ਲਾਈਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੀ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਕਰੋ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਜ਼ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਆਏਗੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਰੇਕਲ ਚੇਂਜ ਦਿਖੇਗਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਈ ਮੀਨ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ
अपना हाथ ऊपर लेके जाओ। बट जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा शोल्डर टुੱਟਾ ਹੋਇਆ राइट, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा शोल्डर तो इतों मतलब मेरा इस तो ज़्यादा मूव नहीं सी करता, बट नाउ आई कैन मूव अप टू दिस। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਐਕਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਲਬੋ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਬੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਐਕਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਚੱਲੇਗਾ, ਐਲਬੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਵਾਈਕਲ, ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਲਈ ਬੈਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਟਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੂਰਾ ਸਟਾ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ ਬੈਕ, ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਬੈਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਪ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਲ ਹੈ, ਐਂਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਲੈ ਲਿਆਣੀ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਇਹ ਨੈਕ ਦਾ ਸਟਿਫਨੈਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰਫ ਆਪਣੀ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕ ਦੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਊਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਔਰ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਥਿਊਰੀ, ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਸ 'ਚ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਥੰਬ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਸਪਾਈਨ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਥੋਰੈਸਿਕ, ਲੰਬਰ ਐਂਡ ਕੋਕਸੀਜੀਅਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਪਾਈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਗਰ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਸਰਵਾਈਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਟਿਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਿਫ ਨੈਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਿਫਨੈਸ ਆਫ ਨੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਨੈਕ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ ਮਸਲਸ ਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾइज रिकमेंड करते हो फॉर लेडीज़ हु आर ट्राइंग टू लूज़ वेट आफ्टर प्रेगनेंसी? ओके, अब मोस्टली जो आफ्टर प्रेगनेंसी वाला जो वेट रिड्यूस होता है वो होता है मम्मी टमी, और लड़कियों की मेन प्रॉब्लम ही मम्मी टमी आती है। बाकी वेट तो जल्दी रिड्यूस हो जाता है, बट मम्मी टमी का रिड्यूस होना इज़ वेरी टफ। तो हम जनरली जो एक्सरसाइजेज बताते हैं मदर्स के लिए, वो बताते हैं क्रंचेस हो गई, देन प्लैंक्स हो गए। अब प्लैंक्स जो होते हैं, प्लैंक्स एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है, वो ना सिर्फ आपकी मम्मी टमी के लिए है, बट प्लैंक्स आपकी आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए, कोर मसल के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए इट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है पुशअप्स। अब पुशअप्स मैं रोज़ करती हूँ क्योंकि पुशअप से आपकी ये जो लूज स्किन होती है, आपने देखा होगा लेडीज़ की जनरली ये लूज स्किन होती है, सो ये लूज स्किन को ठीक करने के लिए वो हम करते हैं पुशअप्स। तो ऐसी मतलब जो मैंने निकाली हुई है, मैंने 5 या 6 एक्सरसाइजेस निकाली हुई है कि इवन अगर मेरे पास टाइम ना हो तो भी मैं 15-20 मिनट्स देती हूँ और वो 5-6 एक्सरसाइजेस करती हूँ। एक पुशअप्स हो गई, एक प्लैंक्स हो गए, और दूसरा है क्रंचेस। वो हमारे ये अपर और लोअर एब्स के लिए क्रंचेस बहुत अच्छे हैं। और यस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, यस आई फॉरगॉट द मेन पॉइंट। सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे होता है ना कि हम लोग उठते हैं, वी वेक अप, तो ऐसे ही स्ट्रेचिंग में क्या होता है, योर मसल्स एंड योर बॉडी वेक्स अप। तो आपको 10 मिनट्स आपको फुल बॉडी चाहे सिंपल स्ट्रेचिंग करो, जैसे मर्जी अपनी लेग्स को, आर्म्स को, इवन योर टो, हैंड्स, इन सब की स्ट्रेचिंग करके देन यू स्टार्ट अप विद योर वर्कआउट। तो उसमें प्लैंक्स हैं, क्रंचेस हैं, पुशअप्स हैं, देन हमारे पास आते हैं यस लेग्स की एक्सरसाइजेस, स्क्वैट्स हैं। उसमें स्क्वैट्स में डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। सुमो स्क्वैट्स हैं,
वेट स्क्वाट्स हैं। अब स्क्वाट्स जो हैं वो आपकी जो टेक्निक है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वाट्स की वजह से कई लोगों को नी में पेन स्टार्ट हो जाता है। सो हम बताते हैं कि एग्जैक्टली यही टेक्निक फॉलो करिए सो दैट आपकी नीज में पेन भी ना हो, एंड विद टाइम आप वो नंबर बढ़ा सकते हैं। सो यस, बाकी हम आपको अभी करके दिखाते हैं, बाकी जो भी एक्सरसाइजेस हम अपनी रूटीन में फॉलो करते हैं। सो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू एक्सरसाइज? बिकॉज काफ़ी मिथ्स हैं, इस टाइम करो, इस टाइम मत करो, खाना खा के मत करो, खाना खाने से पहले मत करो, इतना गैप रखो, उतना गैप रखो, ये खाओ वो खाओ, नहीं तो ये हो जाएगा। मतलब आजकल तो व्हाट्सएप डॉक्टर्स बहुत हैं। सो व्हाट इज़ द राइट टाइम? अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो राइट टाइम। आपको जब टाइम मिलता है आप कर सकते हैं। वैसे बेस्ट है इफ़ यू डू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में खाली पेट ना करिए, पानी का गिलास या एक बनाना लेके आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में आपकी ब्रेन से एक बहुत ही फील गुड हार्मोन सिक्रीट होता है। सो जिसको बोलते हैं विच इज़ नोन एज डोपामाइन। यस, अब जो फील गुड हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो आप एक्सरसाइज जब करेंगे सो उससे वो डबल यू विल फील पॉजिटिव एंड यू विल फील गुड। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम। रेस्ट इट डिपेंड्स, यू जस्ट नीड टू एक्सरसाइज, नो टाइम इज़ देयर, यू जस्ट नीड टू एक्सरसाइज। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि खाने की इमीडिएट बात मत करिए। जैसे अगर आप इवनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो अगर आपने लंच लिया है सो उसके खाने में 2 घंटे का या 1 घंटे का डिफरेंस रखिए, और फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट अप विद योर एक्सरसाइज। बाकी करिए एक्सरसाइज, कोई टाइम नहीं है। ਰਾਈਟ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟੂ ਦਿਸ ਲਵਲੀ ਡੂਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਖੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।